لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے۔ پاکستان ایمان کا قلعہ اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز۔ غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی۔ پاکستان صرف جغرافیائی سرحدوں کا مجموعہ نہیں بلکہ نظریاتی اور روحانی اساس رکھتا ہے۔ ہماری اصل طاقت جذبہ ایمانی، اتحاد اور جذبہ قربانی پاک فضائیہ نے ناکام بنا دیا۔ حملوں میں بھارت نے جدید ڈرونز کا استعمال بھی کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران، تاجر برادری، سول سوسائٹی اور کے ارکان بھی موجود ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ اور افواج کے ساتھ کھڑے رہیں۔ قاری سعید احمد عثمانی نے شہداء کی بلند درجات اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے افواج نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا دفاع صرف سرحدوں تک ہی نہیں بلکہ ہر گھر تک۔ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم، ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے۔ غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ غالب ہے خدا کا وار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج 8 مئی 2025۔ پاکستان ایمان کا قلعہ اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز۔ لمحوں میں ابو کے سر پر ہے مٹی کی قسم، ہر دم پہ ہم کر دیں گے ختم، بڑھتے یہ قدم، ہاں جرت کی الغار ہے ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم، غالب ہے خدا کا وار ہے ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ پاکستان محض 25 کروڑ عوام کا ملک نہیں بلکہ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی نظریں اس پر لگی ہوئی۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ پاکستان صرف جغرافیائی سرحدوں کا مجموعہ نہیں بلکہ نظریاتی اور روحانی اساس رکھتا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے بستے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریاست امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے۔ پاکستان کی سالمیت، بقا اور ترقی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان دعا گو ہیں۔ ہماری اصل طاقت جذبہ ایمانی، اتحاد اور جذبہ قربانی ہے۔ پاکستان کا دفاع پوری امت مسلمہ کا دفاع ہے۔ اس سرزمین کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ رات بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں پاکستانی شہریوں، خاص طور پر خواتین، بچوں اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کی متعدد بزدلانہ کوششیں۔
जिन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने खासतौर पर पाक फजाइया ने नाकाम बना दिया। हमलों में भारत ने जदीद ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है, ताहम पाक फजाइया और जमीनी दफाई निजाम ने 25 से जायद ड्रोन आज तबाह कर दिए और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक भारत की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान अब तक 25 से जायद इसराइली साख्ता ड्रोन गिरा चुका है। जिला कौंसल उकाड़ा में भारतीय बुज़दिलाना हमलों में शहीद होने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिला कौंसल के हाल के सामने एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फयाज जफर चौधरी, सदर अंजुमन ताजरान उकाड़ा शेख रियाज अनवर, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी उकाड़ा के अरकान, उलमाए कराम समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शम्में रोशन की और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जिले इंतजामिया के अफसरान, ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और के अरकान भी मौजूद, जो इस बात की अक्कासी करता है कि पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने इस मौका पर जोर देकर कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला करके निहत्ते शहरियों को शहीद किया। अगर वो बहादुर होता तो तारीकी में छुपकर वार ना करता। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इंतजामिया और अफवाज के साथ खड़े रहें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई, लेकिन गैरत को ललकारा गया तो हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। उन्होंने कौम की अफवाज के साथ मजबूत यकजहती की बात। तकरीब के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट खतीब मोहतमिन जामिया मस्जिद उस्मानिया गोल चौक उकाड़ा कारी सईद अहमद उस्मानी ने शोहदा की बुलंद दर्जात और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की, जिसमें तमाम शुरका ने अकीदत के साथ शिरकत की। ये तकरीब न सिर्फ शोहदा की याद ताज़ा करने का जरिया थी, बल्कि इसमें कौमी यकजहती और दुश्मन के खिलाफ मुश्तरका अज़म का वाज़िह इजहार भी किया। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा के बयानात से जाहिर हुआ कि अवाम और अदारे मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। याद रहे, मंगल और बुध के दरमियानी शब भारतीय फौज ने बुज़दिलाना हमले करते हुए आजाद कश्मीर के इलाकों कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग के अलावा मुरीद के, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 2 मसाजिद शहीद हुई, जबकि हमलों में बच्चों समेत 31 पाकिस्तानी शहीद और 51 जख्मी हुए। भारत की जानिब से रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर हमला करने वाले 3 राफेल त्यारे और 1 मग त्यारा, एक कॉम्बैट ड्रोन भी मार गिराया। हमलों के बाद पूरे मुल्क में अवामी सतह पर गमो गुस्सा पाया गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए अवाम सड़कों पर निकल गए और पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती की और उन्होंने भारत के मज़मूम कार्रवाइयों के खिलाफ नारे लगाए और पाक फौज के साथ यकजहती का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे अफवाज ने साबित किया है कि पाकिस्तान का दफा सिर्फ सरहदों तक ही नहीं बल्कि हर घर तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। लड़ने के लिए तैयार हैं हम, गालिब है खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। मोहम्मद
मजहर चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।